Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to continue class 10th mathematics. This is Zen model paper, key answers from 34 to 38, set 1. In the previous video, we have solved from question number from 25 to 33, 3 marks question. Now 4 and 5 marks questions. So the first question of 4 marks is solve graphically x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 20. So let us solve graphically now. First you give the value of x as x ಗೆ ನಾನು ಈಗ I will give x as 4 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ x ಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ 4 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ 4 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 2 1s 4 2s 1 ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ವೈಗೆ 0 ಕೊಡಿ. 2 0s 0, ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸಿಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 4 1s ಇದು 0 ಆಯಿತು. 4 1s 25s. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಕೊಡಿ. 2 ಕೊಟ್ಟರೆ 4 2s 8 ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ 8 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ 8 ಆಯಿತು. 20ನಲ್ಲಿ 8 ಹೋದರೆ 12, ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 1s 12 4s. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟರೆ y2, ಎಕ್ಸ್ಗೆ 4 y2, x4 y2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ y ಕೂಡ 0. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ. ಸೊ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ y5, ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 y5 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟರೆ y2, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡೂ ಲೈನು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ x is equal to plus 4 and here it will joins to y axis ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 2. ಹಾಗಾದರೆ x is equal to plus 4 and y is equal to plus 2. So these are the solutions of the given equations. X is equal to 4 and y is equal to plus 2. So now let us move for question number 35. So question number 35 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So the sum of the three numbers in AP is 12 and sum of their cubes is 288. Find the numbers. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 3 numbers in AP is 12. ಸೊ 3 ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. Let us take the 3 number. One is a minus d, another one is a, then one more is a plus d. Add them. A minus d plus a plus a plus d. If you add them, it will be equal to 12. Plus d minus d cancel. So 3a is equal to 12. A is equal to 3 1s 3 4s. So value of a is 4. After getting value of a as 4 and another condition, sum of their cubes is 288. So let us make them cube and add them. A minus d whole cube plus a cube plus a plus d whole cube. If you cube and add them, it will be equal to 288. So now let us expand this one. A minus b whole cube. A minus b whole cube is equal to a cube, that is a cube minus d cube minus 3a square d plus 3ad square plus a cube plus a plus b whole cube, a cube plus d cube plus 3a square d plus 3ad square, which is equal to 288, plus d cube minus d cube cancel ಆಯಿತು.
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, -3a² d + 3a² d ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ a³ + a³ + a³, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3a³ + 3ad² + 3ad², it will 6ad², which is equal to 288. Substitute the value of a as 4, so 3 into 4³ plus 3 into a andre 4d² is equal to 288. So let us continue this one. So ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ 3 into 4³ 4 4s are 16, 16 4s are 64, plus 3 4s are 12d² is equal to 288. So 3 4s are 12, 1 carry, 3 6 are 18 plus 1 19, 192 plus 12d² is equal to 288. So 12d² is equal to 288 plus 92 become plus 192 become minus 192. So 12d² is equal to 8 minus 2 is 6. Then 18 minus 9 is 9. Then 1 minus 1 is 0. d² is equal to 12 1s are 12, 12 8s are 96. So d² is equal to 8. So d is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಇದು 6ad², ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು 6 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 6 into 4, ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 4s will become 24d². So this is 24. So this is 24d². 24d² is equal to 96. अगर d² is equal to 24 1s are 24 4s. So d² is equal to 4. d is equal to square root of 4. So d is equal to 2. So d value ಬಂದಮೇಲೆ, so write the three terms, a minus d, comma a, comma a plus d. So a ಅಂತ ಬಂದರೆ 4, minus d ಅಂದರೆ 2, comma a ಅಂದರೆ 4, comma a ಅಂದರೆ 4 plus d ಅಂದರೆ 2. So 4 comma 2 is 2, 2 comma 4 comma 6. So take 2 comma 4 comma 6 are the terms of the given AP. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 6ad² ಅಂತ ಬರೆಯೋದು 3ad² ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ 6 4s become 24d². ಸೊ 24d² is equal to 96. 24 1s are 24 4s. So d² is equal to 4. d is equal to square root of 4, which is equal to 2. So therefore the terms of three terms of the AP are 2 comma 4 comma 6. If you add them, 2 plus 4 6, 6 plus 6 is 12. If you make cube and add them, it will be equal to 288. 2 cube is 8, 4 cube is 64, and 6 cube is 216. So 10 plus 8 18, then 8 8. So it will be 288. So like this we have to solve this question. Now let us, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು internal choice question ಇದೆ. So let us answer that internal choice question. The sum of the third and seventh term of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of the 16 terms of the AP. So let us solve this question now. So 35th internal choice question. The sum of the third and seventh term of an AP is 6. So third term A3, seventh term A7. If you make it sum, it is equal to 6. A3 can be written as A plus 2D. A7 can be written as A plus 6D, which is equal to 6. So A plus A 2A. 6D plus 4D is 8D, which is equal to 6. Then and their products is 8 ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ A3 into A7 which is equal to 8. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 1s 2 1s, 2 4s 2 3s. ಹಾಗಾದರೆ A is equal to 3 plus 4D ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus 4D. So A3 can be written as A plus 2D into A7 can be written as A plus 6D, which is equal to 8. A ಅಂದರೆ 3 minus 4D
ಪ್ಲಸ್ 2d, a ಅಂದರೆ 3 minus 4d plus 6d is equal to 8. ಹಾಗಾದರೆ 3 minus 4d plus 2d minus 2d, 3 minus 4d plus 6d 2d plus 2d which is equal to 8. So a plus b into a minus b. So a square 3 square minus b square 2 square d square which is equal to 8. So 3 square is 9, 2 square is 4d square which is equal to 8. So minus 4d square is equal to 8 plus 9 become minus 9. So minus 4d square is equal to 8 minus 9 is minus 1, minus minus get cancelled, d square is equal to 1 by 4, d is equal to square root of 1 by 4. So d is equal to square root of 1 andre 1, square root of 4 andre 2. So d is equal to 1 by 2. So d value ಬಂದಮೇಲೆ let us find out a. a is equal to 3 minus 4 into d andre 1 by 2. So 2 1s are 2 2s are. So a is equal to 3 minus 2 which is equal to 1. So the value of a is 1. Now we have to calculate the sum of the 16 terms of an AP. So let us find out Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. N andre 16 is equal to n andre 16 by 2 into 2a andre 1 plus 16 minus 1 into d andre 1 by 2. So S16 is equal to 2 1s are 2 8s are 2 plus 15 by 2. So now S16 is equal to 8 into 2 LCM ತೆಕೊಂಡ್ರೆ 2 2s are 4 plus 15. So S16 is equal to 8 into 19 by 2. 15 plus 4 is 19. 2 1s are 2 4s are. Therefore S16 is equal to 19 4s are 76. So like this we have to find the sum of the 16 terms of an AP. Now let us move for question number 36. That is the angle of elevation of the top of an unfinished vertical building on the ground at a point which is 100 meter from the base of the building is 45 degree. By how much the height of the building must be raised so that its angle of elevation from the same point will be 60 degree. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ನಮಗೀಗ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಟೂ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಒಂದು ಎ ಬಿ ಸಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ನಡುವೆ ನಾವು ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 100 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಟಾಪ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಟಾಪ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ನು ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬಿ ಇಂದ ಡಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಸೊ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದು ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ಟು, ಇದು ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಎ ಬಿ ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟ್ ಟು ಎ ಸಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 45, ಟ್ಯಾನ್ 45 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ 100. ಟ್ಯಾನ್ 45 ಅಂದರೆ 1 is equal to AB by 100. Therefore AB is equal to 100 meter. ಸೊ ಎ ಬಿ ನಮಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 100 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 100, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎ ಇಂದ ಡಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 100. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದಂದರೆ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಸಿ ಡಿ. ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಡಿ, ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಎ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿ. ಸೊ ಎ ಡಿ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 100 divided by AC is 100. So tan 60 degree is root 3. Root 3 is equal to x plus 100 divided by 100. ಈ 100 ನಿಲಿಗೆ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ x plus 100 is equal to 100 into root 3, 100 root 3. So x is equal to 100 root 3 plus 100 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus 100. So x is equal to 100 ನ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ರೂಟ್ 3 minus 1 meter. Therefore x is equal to 100 root 3 minus 1 meter is the height of the building that must be raised. ಸೊ ಇಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅವನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 ಅಂದರೆ 1.73 minus 1. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಇಂಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1.73ನಲ್ಲಿ 1 ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ 0.73. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಇಂಟು ಸೊ 0.73 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ 73/100. 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 73 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್ ಈಸ್ 73 ಮೀಟರ್. ಸೊ 73 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಹೈಟನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು 37th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಥಿಯರಮ್. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್. So let us move for the next 38th question, and this is the last question of set 1 Zen model paper. A conical vessel of radius 6 cm and height 8 cm is completely filled with water. A sphere is lowered into water and its size is such that it is just surmounted in the vessel as shown in the figure. Find the amount of water displaced by the sphere. Keeping the answer in terms of pi. Also find the fraction of water that flows out of the vessel. ಸೊ ಈ ಕೋನಿಕಲ್ ವೆಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರಿದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದರೊಳಗಿರೋಂತಹ ನೀರು ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಆಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2 things we have to find out here. So let us find out both of them. ಸೊ ಮೊದಲು ಹೀಗೆ ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋಣ, ಇದನ್ನು ಪಿ, ಇದು ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 cm. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಎಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರೇಡಿಯಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರೇಡಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 cm. ಸೊ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್, ಹಾಗಾದರೆ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ 8 cm ಆದರೆ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಓ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸು. ಹಾಗಾದರೆ ಓ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಓ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಓ. So OR is O dash OR is equal to O dash R. O dash R it is 8 minus O dash O it is radius. ಹಾಗಾದರೆ OR, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ OR ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 8, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 8 minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಈ ನೋಡಿ ಇದರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6 cm ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 cm. ಇನ್ನು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ
ಸೊ ಪಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, 8 ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 10. 6, 8, 10 ಆರ್ ಪೈಥಾಗರಿಯನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಈ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಸೈಡು ಗೊತ್ತಂದಮೇಲೆ ಈ ಐಪಾರ್ಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 36 ಪ್ಲಸ್ 64 100. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 100 ಈಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೀಗಿದೆ, ಇದು ಪಿ, ಇದು ಓ ಡ್ಯಾಶ್, ಇದು ಆರ್. ಸೊ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಪಿ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ತೀಟಾ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೀಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ತೀಟಾ ಆದರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ಟು 6, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಐಪಾರ್ಟಿನ್ಯೂಸು 10. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6/10. ಇದನ್ನು 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಮ್ ಆರ್. ಓ ಎಮ್ ಆರಲ್ಲಿ ಎಮ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓ ಎಮ್ ಆರ್, ಸೊ ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಓ ಎಮ್ ಆರು ಎಮ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಎಮ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ಓ, ಇದು ಆರ್. ಅಲ್ಲಿ ಓ ಎಮ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ಸು. ಇನ್ನು ಎಮ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಮ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಓ ಆರ್ ಏನಿದೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಓ ಆರು 8 ಮೈನಸ್ ಆರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಓ ಆರ್ ಈಸ್ 8 ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಹತ್ರ, ಇದು ತೀಟಾ ಆದರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಐಪಾರ್ಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ಯೂಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಸ್ ಓ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ hypotenuse is OR. That is equal to OM ಅಂದರೆ it is R and OR ಅಂದರೆ 8 minus R. ಇದನ್ನು 2 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ ತೀಟಾನೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1 is equal to 2. 1 ಏನಿದೆ 6/10 is equal to 2 ಏನಿದೆ R/8 minus R. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 3s 2 5s. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 5 into R 5R is equal to 3. ಇದನ್ನು 3 into 8 minus R. ಸೊ 5R is equal to 3 8s 24 minus 3R. ಸೊ 5R minus 3R ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 3R ಆಯಿತು, ವಿಚ್ is equal to 24. ಸೊ 5R plus 3R 8R ಆಯಿತು, ವಿಚ್ is equal to 24. Therefore R is equal to 8 1s 8 3s. ಸೊ R is equal to 3 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ is equal to 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ is equal to 3 centimeter. Now first let us calculate volume of water displaced by sphere. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸ್ಪಿಯರ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/3 pi ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/3 pi ಆಗೇ ಇರಲಿ, 4/3 pi ಆಗೇ ಇರಲಿ ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ 3 into 3 into 3. ಸೊ 3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 3s 9 9 4s 36 pi cc. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್
fraction of volume of water that flows out of the vessel, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ 36 ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/3 ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್, that is equal to 36 pi divided by 1/3 into pi into what is the radius. So radius is 3 into 3 into what is the height of the cone, which is equal to 8 centimeter. So 3 cancel ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋನಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ 6, ನಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 3, ಇಟ್ ಈಸ್ 6. 3 1s are 3 2s. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 36 ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್. ಸೊ ಕೋನಿನ ರೇಡಿಯಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 1s are 3 2s, 8 6s are 48, 48 2s are will become 96 ಪೈ. ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು 12 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 12 3s are 36, 12 8s are 96. Therefore fraction of water that get displaced that flows out of the vessel is equal to 3/8. ಸೊ 3/8 ನಷ್ಟು ನೀರು ಸೊ ಕೋನಿಕಲ್ ವೆಸಲ್ನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಪಿಯರನ್ನು ನಾವು ಅದರ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರೋ ಸ್ಪಿಯರನ್ನು ಆ ಕೋನಿಕಲ್ ವೆಸಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ the fraction of volume of water that flows out of the vessel. So like this we have to solve this question. By this we have successfully solved all the questions related to set 1 from question number 1 to 38. In the next video we are going to solve set 2 25 to 33 questions. So till then, thank you very much. Still those who are not subscribed my channel, please subscribe it. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thank you very much.